Ambedkar Jayanti, also known as Bhim Jayanti, is celebrated on April 14 every year to honor the memory of father of Indian Constitution. On this occasion, let's know a little more about our hero who gave birth to Indian Constitution. Born on 1891, Ambedkar was not only the principal architect of Indian Constitution, but the first Law Minister of independent India, Indian jurist, economist, politician, and social reformer. B.R. Ambedkar devoted his entire life to ending discrimination against the untouchables and advocating for the rights of women and laborers. He fought for equality, fair treatment, and better opportunities for these marginalized groups throughout his life. Hence, his birth anniversary is also known as Equality Day. Now, while remembering him, let's talk about 5 contributions that B.R. Ambedkar made to India. First of all, we'll talk about the architect of Indian Constitution. Ambedkar played a vital role in drafting the Constitution of India. As the chairman of the drafting committee, he ensured that the Constitution enshrined principles of equality, justice, and fundamental rights for all the citizens. Secondly, Ambedkar tirelessly fought against caste-based discrimination, and with that, he also fought against untouchability. He campaigned for the right and upliftment of Dalit and other marginalized communities. Now, if we move on to the third aspect, then B.R. Ambedkar strongly supported women's rights. He wanted women of India to have the same chances and rights as men. He worked hard to make sure every woman could get education, find better job, and have rights to their own property. Fourth key contribution is labor rights. Ambedkar championed the rights of laborers and workers. He advocated for better working conditions, fair wages, and the right to organize and bargain collectively. He gave direction to Indian education by emphasizing the importance of education as a tool for empowerment. He worked to expand educational opportunities for marginalized communities like Dalit and women. Now, talking about Ambedkar's family, then his grandson Ambedkar Prakash Yashwant is an Indian politician who founded the Bharata Bahujan Mahasangh Party in 1994. He was a member of Rajya Sabha during 1990 to 1996. Prakash Ambedkar founded new political party Vanchit Bahujan Aghadi in 2018. Overall, B.R. Ambedkar's contribution to India include his efforts towards social justice, equality, and empowerment of marginalized communities, as well as his instrumental role in shaping the country's constitution. He remains a revered figure in the Indian Constitution and continues to inspire generations with his teaching and ideals. మీ తెలివి మీ సహనం మీ త్యాగం మీ సాహసం లేకుంటే మేము ఏనాడో బుగ్గైపోతుంటిమో ఈ భరత భూమిలోనే మసి బొగ్గైపోతుంటిమో ఏమిస్తే తీరునయ్యా నీ రుణము మేము ఏం చేస్తే తీరునయ్యా నీ రుణము మీ బొమ్మ పెడితే తీరున మీకు దండలేస్తే తీరున మీ జెండా నెగరేస్తే తీరునా మీరు రాసిన రాజ్యాంగం అనుసరించి ఆ పార్లమెంటు నుండి పంచాయతీ ఆఫీసు దాకా కుర్చీల కూసుంటే తీరునా బాబా అంబేడ్కరా మన భారత భాస్కరా
బాబా అంబేద్కర్. ముందుగా శ్రీ లక్ష్మయ్య గారు, చౌదరి గారు, నారాయణ రెడ్డి గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, వాచ్మెన్ శివారెడ్డి గారు వారికి విగ్రహ పూలమాల అలంకరణ చేయాలి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. మన భారత భాస్కర మీరే లేకుంటే మేమేమైపోతుంటిమో. అయ్యా మీరే రాకుంటే మేమెట్ల బతుకుతుంటిమో. బాబా అంబేద్కర మన భారత భాస్కర మీరే లేకుంటే మేమేమైపోతుంటిమో. మీరే రాకుంటే మేమెట్ల బతుకుతుంటిమో. భీమభాయి కడుపున మీరు పుట్టకపోయుంటే, మీ తండ్రి రామ్జీ మిమ్ము బడికి పంపకుంటే, బడి నిన్ను వెలివేసిందని కృంగిపోయి ఉంటే, అవమాన భారంతో ఆగిపోయి ఉంటే, జ్ఞాన శిఖరమోలే మీరు ఎదగకపోయుంటే, భారత మాతా పుత్రుల బతుకులు మారాలని భారత రాజ్యాంగాన్ని మీరు గనక రాయకపోయుంటే, బాబా అంబేద్కర బడుగులకు భాస్కర మీరే లేకుంటే మేమేమైపోతుంటిమో. మీరే రాకుంటే మేమెట్ల బతుకుతుంటిమో. సమస్త భారత మానవాళిని భ్రష్టుపట్టించిన ఆ మనుస్మృతిని మంటల్లో కాల్చకపోయుంటే, మనువాదపు మకిలి మీరు కడగకపోయుంటే, కుల రక్కసిపై యుద్ధం మొదలు పెట్టకుంటే, ఆధిపత్య కులాలకు ఎదురు నిలవకుంటే, సమానతను కోరి మీరు ముందడుగే వెయ్యకుంటే, జ్యోతిరావు పూలే అడుగు జాడ నడవకుంటే, వెలివాడలకై మీరు వెలుగై రాకుంటే, బాబా అంబేద్కర మన భారత భాస్కర మీరే లేకుంటే మేమేమైపోతుంటిమో. మీరే రాకుంటే మేమెట్లా బతుకుతుంటిమో. భారత ప్రజలకు బతుకును భవిష్యత్తునిచ్చిన మహాశయ మీరు భరత అవనిపై జనించకపోయుంటే, ఈ దేశానికి మీ బతుకును ధారపోయకుంటే. వారికి ధన్యవాదాలు. వారు కొన్ని కారణాల వల్ల రాలేమని చెప్పారు. ఈ పైన చెప్పబడిన క్యాండిడేట్స్ ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఒకళ్ళకని, ఇక్కడ కెనాల్ వాటర్ రిలీజ్ చేస్తున్నామని రాలేని వారు ఉదయం వచ్చి చెప్పిపోయారు. వారితో వస్తామన్నారు. వారు అనేక కారణాల వల్ల రాలేకపోయినందుకు మేము కొంచెం చింతించుతున్నాము. కానీ వారు ఉద్యోగ రీత్యా రాలేకపోతున్నారు. వారికి మా యొక్క నన్ను ఈ సభకి ఆహ్వానించిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ సభలో ఆశీనులై ఉన్న పెద్దలు పిన్నలు అందరికీ ఈ 133వ జయంతి సందర్భంగా
శుభాకాంక్షలు. ఒక కుటుంబము యొక్క క్షేమం కానీ ఆ కుటుంబం అభివృద్ధిలోకి రావటం అనేది కానీ ఆ కుటుంబ పెద్ద మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే ఒక సమాజం కానీ ఒక దేశం కానీ ఆ సమాజంలో ఉండే ప్రజానీకం యొక్క క్షేమం కానీ అభివృద్ధి కానీ నాయకుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. తోటి మానవాళి క్షేమం కోసము, సమాజం యొక్క క్షేమం కోసము, అభివృద్ధి కోసము త్యాగం చేసినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు మన బాబాసాహెబ్ భారతరత్న అంబేద్కర్ గారు. అయితే ఈ నాయకుల్ని మనము గుర్తు పెట్టుకోవటము, వాళ్ళ జయంతి సందర్భంగా కానీ వర్ధంతి సందర్భంగా కానీ ఒక సభా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని పూలమాల వేయటము, వాళ్ళని కాస్త గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు చేసిందంతా గుర్తు చేసుకోవటము, ఇది మనిషిగా మనము చూపాల్సిన కృతజ్ఞతాభావం. అయితే పూలమాలలు వేయటము, సభ జరపటము, కృతజ్ఞతాభావం వ్యక్తం చేయటము ఎంత అవసరమో ఆ నాయకుల్లో ఉండే గొప్ప లక్షణాలు మనము కొంత చదువుకొని తెలుసుకొని అందులో కొంతన్నా మనము మన జీవితాల్లో అలవాటు చేసుకోవటం అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయం. వాళ్ళకు పూలమాల వేసినందువల్ల ఇప్పుడు ఆయనకు ఒరిగేది ఏమీ లేదు. ఆ సందర్భంగా ఒక జయంతో లేదా డిసెంబర్ 6న ఒక వర్ధంతి కార్యక్రమం జరిపినందువల్ల ఆయనకు ఒరిగేది ఏమీ లేదు, మనకి మేలు జరుగుతుంది. అయితే ఈ మేలు ఇంకా ఎక్కువ జరగాలి అంటే వాళ్ళ జీవితము మనము అధ్యయనం చేయాలి. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు ఆనాటి నాయకుల్లో బాగా చదువుకున్న నాయకుడు. ఇప్పుడు తిలక్ గారు కానీ, గాంధీ గారు కానీ, పటేల్ గారు కానీ, నెహ్రూ గారు, సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు, ఇట్లా వీళ్ళందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే. కానీ ఈయన ఇంకా ఎక్కువ చదువుకున్నవాడు. అంటరానితనానికి గురైన కులం నుంచి వచ్చినా కూడా కొంతమంది ముందు చూపు ఉన్న సమాజంలో మార్పు రావాలని కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళ సహాయంతో ఆయన అమెరికా కొలంబియా యూనివర్సిటీ వరకు వెళ్ళి చదువుకున్నాడు, ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చదువుకున్నాడు, కష్టపడి చదువుకున్నాడు, ఒంటిపూట భోజనం చేసి చదువుకున్నాడు, రెండో పూట ఆకలి అయితే ఎవరో స్నేహితుడు ఇచ్చిన అప్పడాలు తిని చదువుకున్నాడు, ఎంతో కష్టపడి చదువుకున్నాడు. ఈ చదువుకోవటం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒట్టి నిస్వార్థత త్యాగబుద్ధి ఉంటే సరిపోదు. మనిషికి తన కుటుంబానికి మేలు చేయాలన్నా సమాజానికి మేలు చేయాలన్నా నాలెడ్జ్ అవసరం. నాలెడ్జ్ లేకుండా మనము మేలు చేయలేము. ఒట్టి నిస్వార్థంగా ఉన్నంత మాత్రం సరిపోదు, నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. ఇది యావజ్జీవితం ఆయన చేసిన పని. అంబేద్కర్కి ఏ విధమైన దురలవాటు లేదు. ఆయనకి సిగరెట్ బీడీ అలవాటు లేదు, మందు అలవాటు లేదు, స్త్రీ వ్యసనం లేదు, అసలు ఏ విధమైన దురలవాట్లు లేవు. చనిపోయే నాటికి ఆయనకి కొంత అప్పు ఉన్నది. ఎందుకు ఉన్నదయ్యా అంటే ఆయనకున్న ఆదాయం మొత్తం సమాజానికి కోసం ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు పెట్టేవాడు. బాంబేలో ఒక పుస్తకాల షాప్ ఉండేది పెద్దది. ఆ పుస్తకాల షాప్ ఓనర్కి మీకు వచ్చిన పుస్తకాలన్నీ ఇంటికి పంపమనేవాడు. ఈ పుస్తకం ఆ పుస్తకం కాదు, పుస్తకాలన్నీ పంపడమే. ఆ పుస్తకాల షాప్ ఆయనకి కొద్దిగా బాకీ ఉన్నది. అది ఆ విధంగా యావజ్జీవితము చదువుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆయన. సరే, ఆ బాకీ కూడా తర్వాత తీర్చారనుకోండి. ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆయన పీరియడ్ బాకీ ఉండకూడదని ఆ షాప్ ఓనర్కి ప్రభుత్వం, నెహ్రూ గారు ఏదో ఏర్పాటు చేశారు, తీర్చారు. చదువుకోవటం అనేది అంత ముఖ్యము, క్యారెక్టర్ అనేది అంత ముఖ్యము. ఇవాళ ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నదంటే ఎవళ్ళైనా సరే పైకి రావాలి అంటే ముందు ఉండాల్సింది క్యారెక్టర్. దురలవాట్లు ఉండకూడదు, మంచి అలవాట్లు మాత్రమే ఉండాలి. అది చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది ఈ మంచి అలవాట్లు ఏంటి, ఉండకూడని దురలవాట్లు ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారికి, గాంధీ గారికి, నెహ్రూ గారికి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండొచ్చు. కానీ
వాళ్ళు క్యారెక్టర్ ఉన్నది వాళ్ళకి. ఇవాళ దేశములో అభివృద్ధి అనేది అప్పటికి ఇప్పటికి పోల్చుకుంటే బాగా జరిగింది, ఇంకా జరుగుతూ ఉంది, ఇంకా అభివృద్ధిలోకి అందరూ వస్తారు. కానీ ఈ క్యారెక్టర్ అనేది దెబ్బతినిపోతే అందరము దెబ్బతినిపోతాము. మద్యపానము బాగా దేశంలో దురదృష్టకరమైన విషయము ప్రచారం అయిపోయింది. మెడికల్ షాప్ కూడా తెరవరేమో కానీ లిక్కర్ షాపు ప్రతి ఓళ్ళల్లోనూ వీళ్ళకన్నా ముందు తెరిచే పని అది ఊహించి ఉండరు. అట్లాగే సినిమాల ప్రభావము, ఇవాళ మీడియా ప్రభావము, వీటితో కుటుంబ జీవితం కూడా దెబ్బతినిపోయింది. సమాజం బాగుపడాలంటే ముందు పెళ్లి చేసుకుంటే అది యావత్ జీవితము కోసం చేసుకుంటున్నాము, కలిసిమెలిసి కాగినా అది వినాశకరమైన పద్ధతిలో పోతుంది చెప్తే ఇప్పుడు అమెరికా యూరోప్లో చూస్తాము. వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతులు చూస్తే అసహ్యం వేస్తుంది. మన దేశంలో కూడా ఆ సూచనలన్నీ బాగా కనపడతా ఉన్నాయి. ఇక రెండో విషయం, ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు అందరూ గౌరవించదగ్గటువంటి వ్యక్తి. ఆ సందర్భంలో అయినా అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండటం అనేది జరిగితే అది చాలా సంతోషకరమైన పరిణామం. అంబేద్కర్ గారు ఒక కులానికి చెందినవాడు అని అనుకోవడం అది చాలా తప్పు విషయం. మన దేశంలో కొన్ని కులాల వాళ్ళు జగజ్జీవన్ రామ్ గారిని, కొన్ని కులాల వాళ్ళు అంబేద్కర్ గారిని, ఇలా ఎస్సీ కులాల్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి భేదభావం రావటం దురదృష్టకరమైన విషయము. అలా కాకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి ఆయన్ని గౌరవించటము, ఆ సందర్భంగా అందరూ కలిసిమెలిసి కార్యక్రమాలు జరుపుకోవటము అనేది జరిగితే సమాజానికి చాలా మేలవుతుందని నా భావన. ఇప్పుడు వెనుకబాటుతనము ఇంకా ఇతరత్ర సమస్యలు ఎదుర్కొనే కులాలు ఆ సమస్యల విషయంలో కలిసికట్టుగా సంఘటితంగా కృషి చేయటం అవసరము, తప్పేమీ లేదు, జరగాలి. అయితే ఏ విషయం కూడా చాలా ఓవర్గా వెళ్ళిపోతే అది అందరికీ నష్టం జరుగుతావు. ఇవాళ దురదృష్టవశాత్తు సమాజంలో ఆ విషయాల్లో ఈ కులాలు, మతాలు, ప్రాంతాల వారీగా చాలా చాలా భేదభావాలు, చాలా చాలా విద్వేష భావాలు తగ్గిపోవాల్సింది పోయి మన రాజకీయాల పుణ్యం అంటూ అంతకంతకు ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి. ఇది ఎంతవరకు మనకి సమాజానికి శ్రేయస్కరమో అందరూ ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక 15 ఏళ్ళ బట్టి ఇంకా మనం ఒక ట్రెండ్ చూస్తూ ఉన్నాం. కులానికి ఒక కార్పొరేషను 50, 60, 70. నిజంగా సమాజం అభివృద్ధి చెందడానికి ఇన్ని కులాల కార్పొరేషన్లు అవసరమండి. వీళ్ళందరికీ ఆఫీసులు, వీళ్ళందరికీ కార్లు, వీళ్ళందరికీ సూపరింటెండెంట్లు కూడా అతిగా జరిగితే అది నష్టం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఒక అతి ధోరణి ఉన్నదే, అది కూడా ప్రజానీకం అర్థం చేసుకొని అలాంటిది అవసరం లేదండి. ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఉండేది ఇదివరకు, ఇప్పుడు కులానికి ఒక బీసీ కార్పొరేషన్ ఉండేది ఇదివరకు, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కులానికి ఒక కార్పొరేషను, కులానికి ఒక స్కూలు, కులానికి ఒక కాలేజీ, కులానికి ఒక హాస్పిటల్ అనేది సాధ్యమవుతుందా? ఇట్లా సమాజం విడిపోతా పోతా పోతా ఉండటం అనేది నిజంగా అంటున్నాము. వాళ్ళకేం పోయింది, అట్లా మాట్లాడతారు, ముక్కలు చెక్కలైపోయి దెబ్బతినిపోయేది మనము. ఇప్పుడు ఇవాళ రాత్రి మీద ఇరాన్ వాళ్ళు 300 పైగా రాకెట్లు, డ్రోన్లు వదిలేరు. ఇజ్రాయెల్ అనేది మన పాత గుంటూరు జిల్లా అంత దేశం. కానీ వాళ్ళు అమెరికా, చైనాల తర్వాత ప్రపంచంలో కల్లా సాంకేతికమైన విషయాల్లో అత్యంత నైపుణ్యాన్ని పెంచుకొని తత్తిమ చుట్టుపక్కల 6-7 దేశాలు యుద్ధంకి వచ్చినా కూడా ఓడించిన వాళ్ళు. ఒక్క రోజులోనే 1200 మందిని చంపి వాళ్ళ ఆడపిల్లల్ని ఇంకా ఇతరులని ఎత్తుకుపోయి ఇప్పటికి కూడా హమాస్ వాళ్ళ యొక్క
బందీలుగా 130 మంది ఉన్నారు. మరి 6 నెలలు కూడా గెల్ల. అసలు ఈ పరిస్థితి ఇజ్రాయెల్కి ఎందుకు వచ్చిందంటే అది అంత చిన్న దేశమైనా 15-20 పార్టీలు ఉండి గట్టిగా పైకి అభివృద్ధి చెందాలి, ఐకమత్యంతో ఉండాలి అనే భావన ఉంటేనే బాగుంటుంది. లేకపోతే మన ఇంత పెద్ద దేశమైనా సరే మనము దెబ్బతింటాము. చైనా వాడు ఎప్పుడూ కాచుకునే ఉంటాడు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు సరే మన పార్లమెంటు మీదే దాడి చేసిన వాళ్ళు, ఆఖరికి మన గురజాల మాచర్ల మండలం అంతా ఉండే మాల్దీవులు వాడు కూడా భారతదేశాన్ని అవమానం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నదంటే అంబేద్కర్ గారు నిజంగా కళ్ళగన్నా ఈ సోదరభావంతో ఉండేటటువంటి ఒక భారతీయ సమాజము ఏర్పడి, ఐకమత్యంతో ఉండే ఒక భారతీయ సమాజం ఏర్పడి మన దేశం అభివృద్ధి పదంలో ఉంటే అందరికీ మేలు జరుగుతుంది. అలా కాకుండా మనము వివిధ రకాలుగా విడిపోయి పరస్పరం కొట్లాడుకుంటూ ఒకళ్ళంతూ ఒకళ్ళు చూసుకుంటే మన అంతు పక్క దేశాల వాళ్ళు చూస్తారు. వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులు ఆచర్ల కాలేజీ ప్రిన్సిపల్, వేదికను అలంకరించిన ఇతర మిత్రులు, మీ అందరికీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 133వ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. నేను ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజీలో పనిచేసిన నాళ్ళు అంటే 2017 వరకు ప్రతి సంవత్సరం చంద్రశేఖర్ గారు, లక్ష్మయ్య గారు ఖచ్చితంగా నన్ను ఈ సభలో ఇన్వాల్వ్ చేసేవారు. అందుకని ప్రతి సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి అంటే ఖచ్చితంగా ఉండి పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని. మా 4 సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ మీ అందరినీ కలుసుకోవడము, కారణజన్ముడైనటువంటి అంబేద్కర్ గారిని గురించి కొన్ని విషయాలు మీతో పంచుకోవడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడే చౌదరి గారు క్యారెక్టర్ను గురించి మాట్లాడారు, అది చాలా అవసరం. యూనిటీని గురించి చాలా మాట్లాడారు. అంబేద్కర్ గారు తన జీవిత పర్యంతం దాదాపు 4.5 దశాబ్దాల వారి ప్రజా జీవనంలో ఏ రోజు కూడా వారు దేనికి లొంగలేదు. వారి వ్యక్తిత్వం చాలా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం, ఏ ప్రెజర్కు లొంగలేదు. తర్వాత అధ్యయనము, బోధన, సమీకరణ. మీరు మన సమాజం బాగుండాలంటే చదువు చాలా ముఖ్యమని ఆయన ఖచ్చితంగా ఎంఫసైజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి. సరే, వారు దళితుల పక్షపాతిగా, రాజ్యాంగ నిర్మాతగా, బహుభాషా కోవిదుడుగా, తర్వాత రాజనీతిజ్ఞుడుగా ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నప్పటికీ నేను ఈ మధ్య వారిని గురించి చదువుతూ ఉంటే కొత్త కోణం కొంతమంది రచయితలు వారిని గురించి బయటపెట్టారు. అది అంతకుముందు తెలిసినప్పటికీ మీతో పంచుకుందామన్నటువంటి ఉత్సాహంతో నేను వారిని గురించి కొన్ని కొత్త విషయాలు మీతో పంచుకుంటాను. సరే, వారు రాజ్యాంగ నిర్మాత, వారు రాజ్యాంగాన్ని రచించడం వల్లే ఈరోజు మనమంతా ఈరోజు స్వేచ్ఛగా ఈ సభ పెట్టుకొని మాట్లాడగలుగుతున్నాం. ఎవరి అనుమతి లేకుండా, ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా, ఎవరితో భయం లేకుండా. అది స్వేచ్ఛ వారు కల్పించింది. సమానత్వం, అందరూ సమానమే. అస్పృశ్యుడుగా, అంటరానివాడిగా వెలివాడల్లో వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి అవమానాలు ఇంకొకరు ఎదుర్కొని ఉంటే ఈ రాజకీయ రంగం నుంచి విరమించి పారిపోయేవారు. కానీ వారు జీవితకాలం ఎవరి కోసమైతే వారు పోరాడారో వారు నాకు చాలా ముఖ్యము, నా కులాల వాళ్ళ అభివృద్ధి నాకు చాలా ముఖ్యమని వారు దాదాపు 1918 నుంచి 1956 డిసెంబర్ 6 వరకు కూడా వీరే నాకు ముఖ్యులు, వీరి ఉద్ధరణ, బహుజన హితాయ బహుజన సుఖాయ అనే నా ప్రిన్సిపల్ అని బుద్ధుని ఆదర్శంగా తీసుకొని హిందూ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆధిపత్యపు ధోరణులను, బ్రాహ్మణిజాన్ని, బ్రాహ్మణులను వ్యతిరేకించలేదు ఆయన. బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడు కూడా అంబేద్కర్ వ్యతిరేకం కాదు. బ్రాహ్మణిజం ఈ అంటరాని వారిగా చేసి ఈ చాతుర్వర్ణ వర్ణంలో ఈ బ్రాహ్మణులు, వైశ్యులు, క్షత్రియులు, శూద్రులు పాదాల నుంచి పుట్టారు. ఇలాంటివన్నీ ఈ అభూత కల్పనలు, మను సిద్ధాంతాన్ని అంతా ఆయన తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. తర్వాత మీకు కొత్త విషయం ఏమిటంటే ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తగా ఆయన చేసినటువంటి కృషి చాలా నిరుపమానమైనటువంటిది. ఇప్పుడే మిత్రులు చెప్పారు, వారు కొలంబియా యూనివర్సిటీలో 1923లోనే ఒక పిహెచ్డి థీసిస్ రాస్తూ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ రూపీ, ఇట్స్ ఆరిజిన్ అండ్ సొల్యూషన్స్ అని ఒక గ్రంథాన్ని రచిస్తే ఆనాటి అర్థశాస్త్రవేత్తల్లో ఎడ్వర్డ్ క్యానిన్, ప్రొఫెసర్ సెలిక్ మ్యాను వీళ్ళంతా కూడా ఆ పుస్తకానికి ముందు మాట రాసి
భవిష్యత్తులో కానీ ఇంతకు పూర్వం కానీ ఇంత మంచి థీసిస్ రాసినటువంటి మేధావి ఎవరూ లేరని ఆయన కీర్తించారు వాళ్ళ ప్రొఫెసర్లే. తర్వాత ఆ పుస్తకం రాయడం వల్ల ఏమైందంటే భారతదేశంలో 2 మంచి మేళ్ళు జరిగాయి. ఏమిటి ఆ మంచి అంటే, ఒకటి 1935లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ స్థాపన జరిగింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాన్సెప్ట్ రావడానికి ముఖ్య కారకులు అంబేద్కర్ గారు. ఈ మధ్యనే 89 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 90వ సంవత్సరంలోకి ఆర్బీఐ అడుగుపెట్టింది. వారి కృషి ఎంతో ఉంది ఆర్బీఐ రావడంలో. అంటే ద్రవ్యము, ద్రవ్య చలామణిలో ఉన్న సమస్యల గురించి కూలంకషంగా స్టడీ చేసి ఆయన ఆ రోజుల్లో తీసి సమర్పించారు. ఇంకా గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, ఎవ్వరు కూడా ఒకేసారి 2 PhD థీసిస్లు, ఒకటి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో, 2 లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో ఏకకాలంలో సబ్మిట్ చేసిన వ్యక్తి ఇక పూర్వం కానీ ఇక భవిష్యత్తులో కానీ ఉండపోరు. అలాంటి అపార మేధాశక్తి అంబేద్కర్ గారు. వారు ఎలాంటి వారంటే, వారు గుణగరిష్ఠులు, ఆచార్య వరిష్ఠులు. అంబేద్కర్ గారు గుణగరిష్ఠులు, ఆచార్య వరిష్ఠులు. అంటే ఇక మనం అనుకుంటాం, మనం చాలామందికి అన్ని భాషలు వచ్చు అంటాం. కానీ అంబేద్కర్ గారికి కూడా 15 భాషల్లో ప్రావీణ్యం ఉంది. ఓకే, మాట్లాడడం కాదు, ప్రావీణ్యం ఉంది. ఆయన ఒక నిఘంటువునే తయారు చేశాడు. ఒక వ్యక్తి ఏకకాలంలో ఇంత బహుముఖీన ప్రజ్ఞ ప్రదర్శించడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సార్ అన్నట్లు తిలక్ గారు కానీ, గాంధీ గారు కానీ, ఇక మన మహామేధావులు మిగతా వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులు వేరు. అంబేద్కర్ గారు ఉన్న పరిస్థితి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. ఆయన వారి కుటుంబంలో 14వ సంతానం, చాలా పేదరికం నుంచి వచ్చాడు. తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితులు. అప్పుడు కాదు, ఆయన ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు అవమానించారు, ఫైల్ ఆయన పైకి విసిరేశారు. మనం అలాంటి సమాజాన్ని ఈరోజు నిజంగా ఇన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొని ఒక జ్యోతిబా ఫులేను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆయన ముందుకెళ్ళి నా సమాజం నా ముఖ్యం అని చెప్పి తను వెలుగులు పంచినటువంటి గొప్ప జ్ఞానదీప్తి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు. ఈ సమాజానికి ఎప్పుడు తను కరిగిపోతూ, ఒక కొవ్వొత్తు కరిగిపోతూ ఎట్లయితే వెలుగులు పంచుతుందో, తను కాలిపోతున్న వెలుగులు పంచేటువంటి కొవ్వొత్తి లాంటి వాడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు. కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తికి ఇలాంటి రోజుల్లో మనం ఏం నివాళి అర్పించాలి? సార్ చెప్పినట్లు ఆచరణ ముఖ్యం. మనం అంబేద్కర్ గారి సూక్తులు చెప్పడము, నేనేదో 4 మంచి వాక్యాలు అంబేద్కర్ గారి గురించి మాట్లాడి వెళ్ళిపోతే ఇక అయిపోయింది సభ కాదు. మంచిదే, ప్రతి సంవత్సరం నివాళి అర్పిస్తున్నాం. నిజంగా నేను ఆడియన్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, జరిపి తీరుతారు. లక్ష్మయ్య గారు ఎక్కడో హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతి సంవత్సరం బ్రేక్ లేకుండా వచ్చేటువంటి కమిట్మెంట్ వారికి. అప్పటి నుంచి నిజంగా ఇలాంటి కమిట్మెంట్ ఉంటారా? ఇది ఒక అరుదైన విషయం. కాబట్టే వారు వస్తున్నారు. అలాగే మరి మనం చెప్పుకున్నాం, రిజర్వ్ బ్యాంకు స్థాపనకు కృషి చేశారు. మన దేశంలో ప్రణాళికా సంఘం రావడానికి వారే కారకులు. ఆర్థికవేత్తగా కూడా ఎవరితో మనం ఆయన తీసిపోయినటువంటి వ్యక్తిత్వం, తీసిపోయినటువంటి ప్రతిభ కలిగినటువంటి గొప్ప మేధావి. రాజకీయంగా, సామాజికంగా, తర్వాత దళిత జనులను ఉద్ధరించినటువంటి, ఎన్నో తరాలు గుర్తించుకునేటువంటి దార్శనికుడుగా గుర్తున్నటువంటి ఒక అంబేద్కర్ ఆర్థికవేత్తగా కూడా ఇంత గొప్పవాడంటే నిజంగా గర్వించదగ్గ విషయం. అందుకే నేనేమంటానంటే, సరే గాంధీ గారి ఫోటో కరెన్సీ మీద ఉండనియండి, కొత్త నోట్లు ఎందుకు మనం అంబేద్కర్ పేరుతో రిలీజ్ ఉన్నాడు? వారిని అవమానించారు. ఇక కరెన్సీ పైన ఆయన ఉంటే మన గుండెల దగ్గర ఆయన పెట్టుకొని పూజించే సమయం త్వరలోనే వస్తుందని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా కరెన్సీ పైన కూడా రావాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఆయన. ఆ నోట్లు చలామణిలో ఉంటాయి, అంబేద్కర్ గారి నోట్లు కూడా చలామణిలో ఉంటాయి. తర్వాత భవిష్యత్తు వాళ్ళు అడుగుతారు, ఎవరు ఈ వ్యక్తి, ఈ అంబేద్కర్ ఏమిటి, ఎందుకు మన ఈ తరాలు, ఇప్పుడు నా ముందున్నటువంటి యువతరము, చిన్నపిల్లలు ఎందుకు అంబేద్కర్ గారి గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నారు అని మనం చదువుదాం. ధనంజయ కీర్ రాసినటువంటి అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్ర చదువుదాం. పూలే రాసినటువంటి గులాంగిరి చదువుదాం. పూలే రాసిన సేద్యగాడిపై చర్నాకోలా చదువుదాం. అలాగే అస్పృశ్యులు ఎవరు అనేటువంటి అంబేద్కర్ బుక్ చదువుదాం. శూద్రులు ఎవరు అనే బుక్కులు చదువుదాం. ఎందుకు ఈ అనిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చదవడానికి వారు ఒక ప్రేరణ. పెద్ద విగ్రహాలు పెడుతున్నాం, మంచిదే. ఒక మూర్తి ఉండడం వల్ల స్ఫూర్తి వస్తుంది. అయితే ఆ విగ్రహం వెనుక ఉన్నటువంటి చరిత్ర ఏమిటి, ఆయన వల్ల కష్టం ఏమిటి? గుర్రం జాస్వా గారు అంటారు, కలడ అంబేద్కరు తమ వారి కోసము అష్టకష్టాలు పడినటువంటి అంబేద్కర్, ఒక్కసారి వారిని దర్శించు అని గబ్బిలం కావ్యంలో జాస్వా కీర్తిస్తాడు అంబేద్కర్ని గురించి. అంబేద్కర్ గారు చనిపోయినప్పుడు, అమ్మ గబ్బిలం నువ్వు ఒకసారి వెళ్ళి చూడు, తన వారి కోసం అష్టకష్టాలు పడినటువంటి ఒక దార్శనికుడు అంబేద్కర్ కలడు, ఆయన దర్శించు అని అంబేద్కర్ను వేణోల్లా పొగినాడు గుర్రం జాస్వా. ఒక్కరేమిటి, మీరు నమ్మరు, మనమే కాదు ఇక్కడ అంబేద్కర్ జయంతి జరుపుకునేది.
ఈ రోజుటికి కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్లో జెనీవా ప్రధాన కార్యాలయంలో అంబేద్కర్ గారి జయంతి జరుగుతుంది. వివిధ దేశాల్లో మనం జరుపుకోవడం గొప్ప కాదు, భారతదేశం బిడ్డ మనకెంతో చేశాడు, కానీ విదేశాల్లో మనకంటే ముందు గుర్తించారు. భారతరత్న వారికి లేట్గా వచ్చింది, 33 సంవత్సరాల తర్వాత కానీ రాలేదు. ఇంత కృషి చేస్తే కూడా ఇన్ని సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ని పోకడలను, ఈ అస్పృశ్యతను, అంటరానితనాన్ని, అప్రెషన్ను ఇవన్నీ ఎదుర్కొని ఒక వ్యక్తి 65 సంవత్సరాల తన జీవిత కాలంలో నిలబడి ఇంకా చనిపోయిన తర్వాత ఎన్నో సంవత్సరాలు ఇంకా వారి కీర్తి అజరామజరంగా ఉంటూ ప్రతి పుట్టినరోజు, వర్ధంతి రోజు వారిని స్మరించుకొని వారి ద్వారా స్ఫూర్తి పొందుతున్నామంటే వారు నిజంగా ప్రాతస్మరణీయులన్న సంగతి మీ అందరికీ తెలుపుతూ ఉన్నాను. వారి నుంచి నేటి యువత ఖచ్చితంగా స్ఫూర్తి పొందాలి. తర్వాత మిత్రులు ఇప్పుడే అన్నారు మద్యపానం ఇవన్నీ. నాకు కొంతమంది మిత్రులు ఇక్కడ చూస్తుంటే నిజంగా వారు డ్రింక్ చేసి బాగా తగ్గిపోతున్నారు. అంబేద్కర్ సభకు వస్తున్నారు, నేను 4 ఏళ్ల క్రితం చూసిన వాళ్ళు పోయినా అప్పటికంటే ఇప్పుడు బాగా తగ్గిపోతున్నారు. అంటే మీకు అలవాటు ఉంది, మరి ఆ అలవాటు ఎందుకు మానుకోరు? మీరు తాగండి, ఎప్పుడు తాగండి? అంబేద్కర్ జయంతి రోజు ఒక్కరోజు తాగండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంబేద్కర్ జయంతి వరకు తాగండి. ఏం సార్ తప్పేమో కానీ నేను ఇలా చెప్తున్నందుకు. అంబేద్కర్ గారు మన కోసం కష్టపడ్డారు. పగలు మీటింగ్ జరుపుకున్నాం, రాత్రి ఒక పెగ్గో 2 పెగ్గులు తీసుకుందాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంబేద్కర్ జయంతి వరకు మనం ముట్టుకోకూడదని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఈశ్వరోమని మనసులు ఉంటే దేశమగతి బాగుపడనోయని. మీరు ఈ విధంగా ఉంటే అంబేద్కర్ వారసులు మీరంతా, ఆయన మీద ఇంత ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఒక్క ప్రతిజ్ఞ తీసుకోలేరా? ఏమంత కష్టమైన విషయం అది? తీసుకొని చక్కగా మీ కుటుంబాలకు ఉపయోగపడండి, సమాజానికి ఉపయోగపడండి, దేశానికి ఉపయోగపడండి. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇలాంటి దీపకాంతి, ఇలాంటి సమాజానికి ఎన్నో మేలు చేసినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని స్మరించుకొని ఆ అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి సమాజపు రైట్ బ్యాంక్స్ అంబేద్కర్ మిత్రులందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, లక్ష్మయ్య గారికి ప్రత్యేకంగా వారు హైదరాబాద్ నుంచి నన్ను తీసుకొచ్చారు, వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీ నారాయణ రెడ్డి గారు వారికి అభిమానము ఉంటే హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మనకి అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించినందుకు వారికి ఎల్లవేళ మనం కృతజ్ఞతలై ఉండాలని మీ తరఫున వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలకు విచ్చేసిన, సభను అలంకరించిన పెద్దలకి, విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. జై భీమ్. అదేవిధంగా నేను ఈ దినం ఈ స్థితిలో ఉండి మాట్లాడటానికి మొట్టమొదటిగా దేవాదేవుడు, తర్వాత నా తల్లిదండ్రులు, తర్వాత కృషి చేసిన కారకులు ఎవరంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. జై భీమ్. అనాది కాలంలో ముట్టుకుంటే తప్పు, కూర్చుంటే తప్పు, పరిగెడితే తప్పు, లేకపోతే బడికెళ్తే తప్పు, గుడికెళ్తే తప్పు, లాస్ట్కి వాటర్ తాగితే కూడా తప్పు. అలాంటి అనాది కాల అట్టడుగుల పరిస్థితుల్లో ఒక విప్లవాత్మకుడు జన్మించాడు. ఆయనే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. అంబేద్కర్ గారు ఎంతో కష్టపడ్డారని ఇప్పుడే మన పెద్దలు చెప్పారు కదా. ఆయన అలనాడు ఆయన 1891 సంవత్సరంలో మధ్యప్రదేశ్లో మెహర్ గ్రామంలో, మెహర్ కులానిలో జన్మించారు. ఆ కులం అంటే అంటరానితనం, తక్కువ కులం. కాబట్టి తక్కువ కులవానికి నీళ్ళు దాటానికి ప్రవేశం లేదు, గుడికి వెళ్ళటానికి లేదు, బడికి వెళ్ళటానికి లేదని చెప్పాం కదా. అదేవిధంగా అటువంటి స్థితిలో ఆయనకి ఒక ఆశ, స్కూల్కి వెళ్ళాలని. అలా తండ్రి ఎక్కడంటే బ్రిటిష్ పరిపాలనలో సుబేదార్గా పనిచేశారు, చిన్న ఉద్యోగం. తర్వాత వాడు ముంబైకి వెళ్ళిపోయారు. ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళాలని ఆశ. తండ్రితో చెప్తే తండ్రికి ఏమో చెప్పలేడు పిల్లవానికి, మనము స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అర్హత లేదని. అటువంటి పరిస్థితిలో అతను కొలీగ్తో మాట్లాడడానికి స్కూల్కి పంపించే ఏర్పాటు చేశారు. స్కూల్కి వెళ్తే ఆయన ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారంటే, ఎందుకంటే తక్కువ కులవస్తుడు కాబట్టి స్కూల్ బయట, అదే డోర్ దగ్గర కానీ, కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు అయితే స్కూల్ లోపల కానీ కూర్చోబెట్టేవారండి. అయినప్పటికీ ఏం చేసేవాడు, అలాగే చదువుకోవాలని ఆశతోటి ఉండేవాడంట. ఒకరోజు ఒక మాస్టరు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి పిల్లల్ని పిలిచారు. పిలిస్తే అతను ఏం చేశాడు, ఎవరూ చెప్పలేదు. లాస్ట్ వెరీ గుడ్ రాయటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశాడు, వెంటనే మిగతా స్టూడెంట్స్ ఆ బోర్డు మీద సాల్వ్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే కులం మైలపడిపోతుంది ఆ బోర్డు మీద అతను రాస్తే. అటువంటి కుల వివక్షతకు లోనైన పరిస్థితిలో కూడా అతను ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా చదువుకోవాలని అందరికంటే చదువులో ముందుండేవాడంట. అప్పుడు ఒక ఉపాధ్యాయుడు, కృష్ణ అంబేద్కర్ అనే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేశాడు, ఇతని మీద అభిమానంతో అతని పేరు యాక్చువల్లీ అంబేద్కర్గా మార్చారు. ఈ విధంగా ఆయన ఫస్ట్ మెట్రికులేషన్ పాస్ అయిన దళితుడు ఆయనకి సన్మానాలు చేశారు. తర్వాత చదువుకోవడానికి కొందరు సహకారంతో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. సార్ చెప్పినట్టు ముంబై వెళ్ళి ముంబై యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్స్లో పొలిటికల్లో డిగ్రీ పొందారు. తర్వాత బరోడా సంస్థ అధిపతి
హెల్ప్ చేస్తున్నారు, స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారని తెలుసుకుని ఏం చేశారు ఆయన, ఆ స్కాలర్షిప్ 25,000 రూపాయలు ఆ రోజుల్లో, దాంతో ఆయన తన చదువును పూర్తి చేశారు. తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో, లండన్లో కూడా ఎకనామిక్స్ పూర్తి చేశారు. ఆయన ఒక్కటే కాదు, డిగ్రీలు, చాలా డిగ్రీలు ఉన్నాయి, అన్నిట్లో కూడా అంత జ్ఞానాన్ని సంపాదించారు. లండన్లో ఉండగా ఆయన ఒక్క సమయం కూడా, ఒక్క క్షణం కూడా వేస్ట్ చేసేవారు కాదంట. ఈనాడు మన విద్యార్థులు ఏం చేస్తున్నారు, ఎంతో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. రాత్రులు పగలు క్షుణ్ణంగా ప్రపంచ చరిత్రలు, సిద్ధాంతాలు అన్నీ చదివి పుస్తకాలు రాయటం అప్పటి నుంచే ఆయన ప్రారంభించారంట. అందువలన అటువంటి స్థితి నుంచి, అంటరానివి తను ముట్టుకోకూడదు అన్న స్థితి నుంచి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడానికి ఎన్నికైన మహానుభావుడు. అటువంటి స్థితి నుంచి ఈ స్థితికి వచ్చాడంటే ఎంత కష్టపడ్డాడు, ఎంత జ్ఞానాన్ని పొందాడు, ఎంత కుల వివక్షతకు లోనైనా నాలాగా ఇతరులు కష్టపడకూడదు అనేసి సమాజ సాధికారత కోసం, సమాజ న్యాయం కోసం ధైర్యంతో ముందడికి వేసి అన్ని కష్టాలతోటి మన కోసము, సమానత్వం కోసం కృషి చేసిన మహానుభావుడు. అటువంటి మహానుభావుని ఎంత స్మరించినప్పటికీ మనము తక్కువ వారమే. కాబట్టి ఈనాడు మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే ఆయన చేసిన కృషి ఫలితమే. అదేవిధంగా రాజ్యాంగ నిర్మించే భారమంతా ఈయన మీదే పడింది. ముసాయిదా కమిటీ ఏర్పడినప్పటికీ ఒకటి చనిపోవటం, ఒకటి హెల్త్ బాగుపోవటం, ఒకటి అమెరికాలో ఉంటే ఈ విధంగా ఆ భారమంతా ఈయన మీద పడినప్పటికీ రాత్రి పగలు కష్టపడి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించాడు. అది 1950 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి అమలులోకి వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా మనం ఏమి సాధించాము, ఆయన అంత కష్టపడ్డాడు. సార్ వాళ్ళు చెప్పినట్లు క్యారెక్టర్, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్, నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ మనం సంపాదిస్తున్నామా, ఇతరుల కోసం యూనిటీ, ఐకమత్యంతో మనం హెల్ప్ చేస్తున్నామా, మన స్వార్థం కోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నామా, మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో చూస్తే ఎక్కడ చూసినా ధన సంపాదన, ఇతరులకు హెల్ప్ చేయటం లేదు. కానీ ఆయన ధనం ఎంతో సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఏం చేశాడు, ప్రజలలో సమానత్వం కోసం ఆయన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్వేచ్ఛ, జాతీయత అన్నీ అందరు గౌరవించడం చూసి అక్కడున్నది ఇక్కడ ఎందుకు లేదు ఇండియాలో అని చెప్పి వచ్చి దానికోసం ఉద్యమాలు చేశాడు. కనీసం చెరువులో నీళ్ళు తాటకు కూడా అర్హత లేని అతనికి ఉద్యమాల ద్వారా అనుమతి పొందాడు. అదేవిధంగా గుళ్ళోకి బళ్ళు వెళ్ళటానికి కూడా విజయం సాధించాడు. ఈ విధంగా ఎంతో కష్టపడ్డాడు. ఆయన పడిన కష్టానికి మనం ఈ రోజులో ఏం చేస్తున్నాం, ఇతరులకి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తున్నామా? పక్కవాడైనా కష్టంలో ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, చూసి చూడనట్టు పోతున్నాం. ఇంకా నీ స్వార్థం కోసం నువ్వు ప్రయాస పెడితే దేశం కోసం నువ్వేం చేస్తావు, సమాజం కోసం నువ్వేం చేస్తావు, ఒక్కసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఆయన చేసిన కష్టము ఆ రోజు ఆయన చేయకపోతే మనం ఏ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం ఈరోజు, అది గ్రహించుకోవాలి. కాబట్టి మనం చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్క యూత్ కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందు చదువుకోండి. ఎంత ఉన్న స్థితికి వెళ్తే, ఎంత నాలెడ్జ్ సంపాదించుకుంటే అంతగా మీరు సమాజానికి సేవ చేయగలరు. అదేవిధంగా క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు కదా, మన ప్రవర్తన కూడా ఎట్లా ఉందో మనం సరి చేసుకోవాలి. ఇతరులు వాళ్ళు చేసేది మనం చేయకుండా ఏది కరెక్టో దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఆయన చేసిన న్యాయ పోరాటం కోసం మనం కూడా పోరాడాలి. సమాజం కోసం నువ్వేం చేస్తున్నావు, నేనేం చేస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మనం ప్రశ్నించుకొని ఆయన అడుగుబాటుల్లో ఆయన నడిచినట్లయితే మనము ఈ ఉత్సవం జరుగుటకు అర్హులం. మనం ఉత్సవాలు చేస్తున్నామంటే మనలో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆయన కోసం ఒక్కసారి మనం గ్రహించుకున్నట్లయితే ఆయన ఇంతవరకు చేసినంత చేశాను, ఇంకా పూర్వస్థితికి వెళ్ళకుండా దాన్ని ముందుకి సాధించండి అని ఆయన అన్నారు లాస్ట్లో. ఆ విధంగా మనం సమాజాన్ని ముందుకు నడపడానికి మనందరం కూడా యూనిటీ తోటి, నాలెడ్జ్ తోటి ముందుకు నడిపించినట్లయితే ఆయనకి నివాళులు అర్పించినంత ఘనత మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి ఇక నుంచైనా సమాజంలో సమానత్వము, న్యాయం కోసం పోరాడాలని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. జై భీమ్. వందనమయ్యా, ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా. అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా, ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా. నువ్వెగసి పోరు కెరటం కోరావు కొత్త సమాజం, రాజ్యాంగ నిర్మాత భారతదేశపు ఘనత. అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా, ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా. వేల ఏళ్ళు జాతికి వెలుగు నువ్వయ్యా, వెలివాడల తలరాతలు మార్చినావయ్యా. నీ జీవితాన్ని మా కొరకే దారపోస్తివి, నిత్యం నువ్వు కరిగిపోతూ వెలుగునిస్తివి. పిడికిలెత్తి నిలిచిన అంబెవాడలోన అవమానపు రక్కసిపై అడుగు వేసిన, అణచివేతనెదిరించి
ఓడించి గెలిచి నిలిచెనా అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా అడుగడుగున అవమానం వెంటాడనా వెలివేతకు బలి కాని మనుషులుండెనా ఆ భావన నీ మనసును కదిలించెనా ఈ వ్యత్యాసం ఎందుకని ఎదురించెనా నాడు మానవత్వం అన్నది ఎవరికున్నది మనువాదం మనిషిని ఏలుతున్నది ఆ జ్ఞానం తొలగించి నడిపించగా కదిలినావు అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా నడి వీధిలో నిలబెట్టిన బొమ్మ కాదురా నీకు నాకు స్ఫూర్తి నింపే మార్గం కదరా చదువే మన తలరాతను మార్చును కదరా అని ఎలిగెత్తి దేశాన నడిచినాడురా నడవాలి మనం ఆ మహనీయుని మార్గం నెరవేర్చాలి మనం అంబేద్కరుడి ఆశయం వర్ధిల్లాలి బాబాసాహెబ్ ఆలోచన విధానం అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా నువ్వెగసె పోరు కెరటం కోరావు కొత్త సమాజం రాజ్యాంగ నిర్మాత భారతదేశపు ఘనత అంబేద్కర్ అందుకో వందనమయ్యా ఈ భారతాన ఉదయించే సూర్యుడివయ్యా థ్యాంక్ యూ నారాయణ రెడ్డి గారికి తదితర పెద్దలందరికీ ఇక్కడ వేదికను అలంకరించినటువంటి మరి ఇతర మిత్రులందరికీ నా యొక్క డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 133వ జయంతి సందర్భంగా అయితే మరి ముఖ్యంగా మరి మన పెద్దలందరూ చాలా అంబేద్కర్ గురించి చెప్పారు. మరి వారు నేను కూడా చెప్పవలసినటువంటి విషయాలు కూడా అవే కాబట్టి రెండు విషయాలు మాట్లాడి చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. మరి 133వ అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా మరి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు తాను అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో చిన్నప్పటి నుంచి మరి బాగా చదువుకున్నారు. మరి ఒక నిమ్మన జాతి కులంలో పుట్టి కూడా మరి ఆయన అద్భుతమైనటువంటి చాలా గొప్ప వ్యక్తి అయ్యాడు. అది చాలా గర్వించదగిన విషయము. ఆయన చదువుకున్నటువంటి డిగ్రీలు కానీ మరి ఇంకెవరూ చదవలేదు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఒక నిమ్మన జాతి కులంలో పుట్టి మరి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా కష్టపడి చదివి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అనే ఆ పదవికి ఆ యొక్క మరి ఎదిగాడంటే మనకు భారత రాజ్యాంగాన్ని మనకి ఒక గొప్ప వరంగా మనకి ఇచ్చాడు. దాని ప్రకారమే మన యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ అవన్నీ మరి యొక్క రాజ్యాంగం ప్రకారమే నడుచుకుంటూ ఉన్నాయి. మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎంతో సున్నితమైన వ్యక్తి అంటే ఆయన ఒకసారి తాను గోళ్ళు తీసుకుంటూ ఆ గోళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా వాటిని పేపర్లో చుట్టి కాలువలో పడేశాడు. ఎందుకనంటే ఆయన అంతకుముందు ఒక దృశ్యాన్ని చూశాడు. మనం జనరల్గా అందరము ఏం చేస్తామంటే గోళ్ళని కట్ చేసి వెంటనే వాటిని కింద పడేస్తాము. కానీ ఆ యొక్క పక్షులు కొన్ని ఏమవుతాయంటే అవి తెలియక బియ్యపు గింజల్లాగా కనిపిస్తాయి. ఆ బియ్యపు గింజలను కనిపించేసి అవి వాటిని కూడా తినేస్తాయి. అయితే ఆ యొక్క గోళ్ళు చాలా వాడిగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం కట్ చేసిన గోళ్ళు ఆ యొక్క ఒకసారి ఒక పక్షి ఆయన కళ్ళ ముందే చూశాడు. ఆ యొక్క పావురము ఆ గోళ్లను బియ్యపు గింజలను కొన్ని తినేసి ఆయన కళ్ళ ముందే విలవిలలాడుతూ చనిపోయింది.
ఎందుకంటే ఆ గోళ్ళు వాడిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ యొక్క గోల్డ్ కత్తిరించినటువంటి గోళ్ళు ఆ పొట్టలోకి వెళ్ళి ఆ పేగుల్ని చీల్చివేసేసి ఆ యొక్క అతని ముందే అవి కింద పడి ఆ బావరావు చనిపోయింది. ఆయన చాలా చలించిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆయన ఆ అంబేద్కర్ గారు ఎప్పుడైనా కట్ చేసినా కానీ గోల్డ్ని శుభ్రంగా వాటిని కట్ చేసి వెంటనే వాటిని పేపర్లో చుట్టి వాటిని ఆ విధంగా పడేశాడు. కానీ అది ఆ యొక్క మనస్తాపం, ఆ యొక్క సంఘటన ఆయన్ని చలించి వేసింది. అలాగే మరి ఈరోజు మనం చెప్పుకున్న ఇందాక మన డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టుగా మద్యపానం అనేది మరి చాలా కొంతమంది ఆ మద్యపానాన్ని తీసుకొని మన ఆయన యొక్క జయంతి రోజున అట్లా చేయడం అనేది సబబు కాదు. మద్యపానం అంటే అది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఇట్ షుడ్ బి ప్రవర్తించలేము. కానీ మనము నేటి యువత ఆ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చాలా వరకు ఆ యొక్క బ్యాడ్ హ్యాబిట్కి అలవాటు పడకుండా చూడాలి. ఇలాంటి సందర్భాలు మరి ఆ విధంగా మనం ఆ యొక్క మద్యపానాన్ని తీసుకొని మరి అవమానించడం అనేది చాలా ఇది హేయకరమైనటువంటి విషయము. అది మనం అంగీకరించదగిన విషయం కాదు. అలాగే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మనకి రాజ్యాంగం నిర్మించినటువంటి డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఆయనే. ఆ భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించాడు. ఆ నిర్మించిన తర్వాత 1950లో మనకి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చినది. ఆ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మన మొట్టమొదటి కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి ఆయన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రిగా చేశారు. మరి అలాగే అప్పుడు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మరి అనగా అంటాడు. ఇంకా మరెన్నో గొప్ప గొప్ప అద్భుతాలు, గొప్ప గొప్ప ప్రయోజనాలు మనకి గడిచిపోయింది. బరోడా మహారాజు గారి ఆ యొక్క సహాయంతో, ఆర్థిక సహాయంతో ఆయన మరి చదవటం, గొప్ప గొప్ప విద్యను చదవడం. అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాల్ని మనం అందరము ఆయన యొక్క ఆశయాలు ఎంతగానో హింసించబడ్డాడు, ఎంతగానో అవమానపరచబడ్డాడు. తను చదువుకునేటప్పుడు మేడం గారు చెప్పినట్టుగానే తను చదువుకునేటప్పుడుగా మరి ఎంతగానో ఆయన క్లాసులలో దూరంగా కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. మరి తర్వాత నీళ్లు కూడా ఎట్లా దూరంగా ఎంత అవమానానికి గురయ్యాడో మీకు అందరికీ తెలుసు. అలాంటి అంటరానితనం నుంచి ఎంతోగానో ఆయన బాధపడ్డాడు, మనోవేద పడ్డాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. మరి అలాంటి యొక్క పరిస్థితి మళ్ళీ ఇంకా తిరిగి రాకూడదు. ఈ అంటరానితనం అనేది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన భాగము. ఆ ప్రియాంబుల్ని ఆయన ప్రవేశపెట్టాడు రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు. ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని మనకి ఒక గొప్ప వరంగా రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన. కానీ ఒక దురదృష్టమైన విషయం ఏంటంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్. అన్టచబిలిటీ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రివలెంట్ సమ్వేర్ ఇన్ ఇండియా. అక్కడక్కడ మనకి చూడండి, ఉత్తరప్రదేశ్లో కానీ మరి ఇంకా అలాగా కొన్ని చోట్లనే చూస్తూనే ఉన్నాం. అన్టచబిలిటీ ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ ఆ విధంగా అన్టచబిలిటీ చూడటం అనేది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. ఇంకా మనం ఆ యొక్క అన్టచబిలిటీ అనేది పూర్తిగా మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రతి చోట అసలు అన్టచబిలిటీ అనేది కనబడకుండా చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. మరి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినటువంటి మరి పెద్దలందరికీ, ఈ వేదికలు అలంకరించినటువంటి వారికి అందరికీ నాకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. యొక్క సహకారం, సహాయము చాలా మిన్నగా ఉన్నదని సభాపూర్వకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అందరికీ డాక్టర్ బిఆర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు. అంబేద్కర్ గారు మెహర్కులంలో, మహారాష్ట్రలో మెహర్కులంలో పుట్టారు. కానీ ఆయన చిన్నతనంలో మేడం గారు అందరు చెప్పినట్టు చాలా అవమానాలకు గురైనారు. అదే అవమానాలకు గురైన అదే విదేశాల్లో చదువుకొని ఒక భారత రాజ్యాంగం రాసినంటే చాలా గర్వించదగిన విషయం. ఇప్పుడు నేటి సమాజంలో కూడా పిల్లలందరూ భగవద్గీత, మన ఖురాను, బైబిల్ ఇలాంటివి చదివి దాన్ని స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ గురించి కూడా చదవాల్సిందిగా నేను తెలియపరుస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఎందుకంటే యువత అందరూ సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ కొంచెం డైవర్ట్ అయిపోతున్నారు. భారతదేశానికి ఇప్పుడు యువతే ముఖ్యం కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఇలాంటి కొన్ని మంచి పెద్ద వాళ్ళ గురించి కూడా చదువుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా
సార్ అందరూ చాలామంది మన రెడ్డి గారు అందరు చెప్పారు. ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో కూడా రాజకీయాల్లో కూడా మార్పు రావాలని ఇక్కడి నుంచే పునాది పడాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటే సమాజం త్వరితగతిన అభివృద్ధి చెందుద్ది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. రెడ్డి గారికి, శివారెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ సార్. ఫైనల్గా శ్రీకొట్టు చిన్నది ఉండేది, ముస్లిం హోటల్ వాళ్ళ ఒక చిన్న బంక్ ఉండేది. ఆ రామాలయము అన్ని తెట్టగోడలు ఉండేవి. ఈ ఏరియా అంతా తుమ్మ చెట్లతో నిండి ఉన్నది. అలాంటి టైంలో మాకు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ స్థలాన్ని గవర్నమెంట్ వారు. శ్రీ నారాయణరావు గారు, అప్పుడున్న ఎన్ఐ గారు, టీవీ సత్యనారాయణ వాళ్ళ నాన్నగారు, అలా పెద్ద పెద్దవారంతా చాలా కష్టపడ్డాం. ఇల్కల్ డిఈ లక్ష్మోహన్ గారు, తర్వాత నారాయణరావు గారు, భాస్కర్ రావు గారు, చాలా పెద్దవాళ్ళు. వీళ్ళంతా ఒకరోజు ఒక పూటని కాదు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు వీలుంటే ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకొని పోయి వాళ్ళని అక్కడ అడిగి వాటి యొక్క ప్రాసెస్ చేయించినందుకు లక్ష్మయ్య గారికి మనసారా అందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుస్తుంది. సౌత్లో ఒక పెద్ద పండగలాగా చేసుకుంటున్నాం మనం అందరం కలిసి కూడా. ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ తరఫున, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ తరఫున మనం ఎంతో గొప్పగా ఈ ఫంక్షను నేను నారాయణ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి వస్తుంటే ఊరు వాడా లేకుండా అన్ని జెండాలు, ప్రతి ఊరిలో అంబేద్కర్ ట్యాచి, ప్రతి హృదయంలో అంబేద్కర్ బొమ్మ, అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని, ఆంజనేయ స్వామి కనుక శ్రీరాముణ్ణి ఎట్లా హృదయంలో బంధించుకున్నాడో అట్లా బంధించుకున్నారు ప్రజలు. అంటే ఆ క్యాస్టు ఈ క్యాస్టు ఏ మతమో ఆ మతం అని కాకుండా వారు చేసింది గొప్ప మానవత దృక్పథంతో మనకి కావాల్సినంత వరకు కూడా చేశారనమాట. అట్లాంటి గొప్ప మనం ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు. ఈ ఫంక్షన్స్కి మన మీద అనుగ్రహంతో మన యందు దయించి పెద్ద పెద్దవారు, డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ చౌదరి గారు కానివ్వండి, నారాయణ రెడ్డి గారు అయితే నాకు ఫోన్ చేసి 10 రోజుల కింద లక్ష్మయ్య గారు మీరు వెళ్తుంటే నేను కూడా వస్తానని అడగటము, వారికి మన పట్ల ఎంత అభిమానం ఉందో చూడండి. అట్లనే చౌదరి గారు కూడా మనం పిలవగానే వస్తుంటారు. ఇంకా మాచర్ల నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు మేడం గారు వచ్చారు, మన లాంచ్ స్టేషన్ మేనేజర్ గారు వచ్చారు, మన పీటీ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ గారు వచ్చారు. ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా రావాల్సి ఉండే. ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల కొంతమంది రాలేకపోయారనమాట. రాలేదు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి చంద్రశేఖర్ గారికి చెప్పారు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేదు. మనం ఏమిటాయంటే ఈరోజు మనతో ఉన్న పద్మారావు గారు వారు కాలం చేశారు కాబట్టి వారికి మనము ఒక సెకండు మౌనం పాటించాలని అందరూ నిలబడి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కేరళ ఆయన ఒక శాస్త్రి గారు ఒక ఆయన ఉండేవాడు. అట్లా చాలామంది కలిసి అక్కడ మన రైట్ బ్యాంక్ తరఫున, ఇల్ కాలనీ తరఫున మనం అక్కడ ట్యాచ్ ఓపెన్ చేసుకున్నాము. ఈ రైట్ బ్యాంక్ ట్యాచ్ గురించి నారాయణమూర్తి గారు ఆయన జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేసేవారు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ట్యాక్సీ చైర్మన్గా ఇల్కాల్ నుంచి పిఓ ఆఫీస్లో కోటేశ్వరరావు గారు మన వాళ్ళంతా కలిసి వచ్చి ఇక్కడ ట్యాక్సీ పెట్టాలని డిసైడ్ చేశాము. ఆ నారాయణమూర్తి గారు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఈ సైట్ సెలెక్ట్ చేసి దీనికి ఇదంతా చేశారు. నేను తెనాలి ఉడ్డు కొనడానికి వెళ్ళాను. నేను కంట్రాక్ట్ని కాబట్టి, గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి. అక్కడ ఎడ్లపాడి వెంకట్రావు గారికి ఆ బ్రిడ్జి పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇట్లాంటి గోపురం పెట్టి వారి విగ్రహం పెట్టారు. అట్లా వేయాలని చెప్పి నా సొంత సెంటరింగు, నా సొంత సిమెంటు మెటీరియల్, స్టీలు ఇవన్నీ కూడా కష్టపడి ఒక లారీ బల్లీసులు తెప్పించాను. ఒంగోలు నుంచి తెప్పించి కన్స్ట్రక్షన్ చేసి తయారు చేసి చేసామన్నమాట. అందరూ చాలామంది మనకు రైట్ బ్యాంక్లో ఎన్ఐ గారు కానివ్వండి, మన టీబీ సత్యనారాయణ గారు కానివ్వండి, నారాయణమూర్తి గారు కానివ్వండి, అందరూ కూడా స్వర్గస్థులు అయ్యారు. వారంతా కూడా ఎంతో శ్రమ చేశారు. దీనికి ఎంతో కష్టపడి కట్టాం మనం. ఏమండి ఇందాక మన సోదరి గారు చెప్పారు, మనం అంతా కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్, మనలో మనమే విభేదాలు సృష్టిస్తుంటే ఇతర వాళ్ళు ఏమనుకుంటారండి? మనం అందరం కూడా ఎన్ని ఫంక్షన్లైనా చేయండి, మీరు ప్రతి ఇంటికి ఒక ఫంక్షన్ చేసుకోండి, మేమేమీ కాదనము. కానీ అంబేద్కర్ బర్త్డే వచ్చేటప్పటికల్లా ఒక యూనిట్గా ఏర్పడి సహాయం చేసి, సహకారం చేసి మనం అంతా కూడా ఒక ఫంక్షన్గా, ఒక యూనిట్గా మనం ఏర్పడి ఒక ఫంక్షన్గా చేసుకోవాలి. ఆయన వల్ల మన కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండి మనం ఎంతో
కష్టపడి మన వాళ్ళంతా చంద్రశేఖర్ గారు ఇంకా ఇక్కడ రైట్ బ్యాంక్లో టీం అంతా కలిసి ఒక 4-5 రోజుల్లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఎంతో ఇవన్నీ తయారు చేసి ఇక్కడ మంచి చెప్పర్లని చూస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా నేను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మన రైట్ బ్యాంక్లో మేము ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా హైదరాబాదులో ఫంక్షన్ చేస్తున్నానంటే రైట్ బ్యాంకు, హిల్ కాలనీ, పైలాన్ నుంచి బస్సులు వేసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం. అట్లాంటిది ఈ రైట్ బ్యాంక్లో కూడా గ్రూపిజం కట్టి గ్రూపులుగా తయారయ్యి నాది ఇది నీది ఇది అంటే అట్లా బాగోదు కదా, అది మంచిది కాదు కదా. మనం అందరం కూడా షెడ్యూల్ క్యాస్టు, షెడ్యూల్ ట్రైపు, మనం అందరం కూడా యూనిట్గా ఉండి ఏమన్నా చిన్న చిన్న భేదాలు ఉంటే మనం కూర్చొని మాట్లాడుకొని చేసుకోవాలి. చేయండి మీరు, నాకేమీ ఇబ్బంది లేదు. మంచి పనులు చేస్తే మనం అందరూ కూడా గౌరవించేటట్టుగా ఉండాలి. ఇతర వాళ్ళు కూడా మనల్ని గౌరవించేటట్టుగా మనం ప్రవర్తించాలి. మనకి ఎట్లా చెప్పారు, చౌదరి గారు ఎట్లా మాట్లాడారు, నారాయణ రెడ్డి గారు ఎట్లా మాట్లాడారు. ఆయన 5 సంవత్సరాల కింద ఒక అతను చూసినప్పుడు ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఆయనలో ఎంతో మార్పు కనపడుతుంది. ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గురించి మనం ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామయ్యా? ఆయనలో ఉన్న నిశ్శబ్దత, ఆయనలో ఉన్న నిగ్రహ శక్తి మనలో ఎందుకు నశిస్తుంది? మనం ఆయన్ని చూసి జీవించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చెప్తాను, చాలామంది వాచ్మెన్లుగా వచ్చారు, ఇతర వాళ్ళు వాచ్మెన్లు వచ్చారు. వాళ్ళ దగ్గర బోర్డంత డబ్బు సంపాదించుకున్నారు. ఈ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ బోర్డు దగ్గర 10 రూపాయలు కొట్టికి తీసుకునేవాళ్ళు. అంటే ఆయనకు వచ్చింది 300 రూపాయల జీతమే, ఈయనకు వచ్చింది 300 రూపాయల జీతమే. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆస్తి లేదు, ఈయన తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఆస్తులు లేవు. అందరూ నితిన్ గుడ్డేసుకొచ్చారు. నాగార్జున అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నేను స్టార్టింగ్ నుంచి 1956, 58, 60 నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి, నేను చిన్నపిల్లవాడిగా వచ్చాను. మా ఊరు ఖమ్మంపాడు కాబట్టి మాచల దగ్గర చిన్నపిల్లవాడు వచ్చాను కాబట్టి అందరినీ మనం గమనించాం. ఈ సోదరులు లాంటి వాళ్ళు, నారాయణ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు, ఇంజనీర్లు ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళందరూ నన్ను కాంట్రాక్ట్ చేశారు. నేను 1972 రిజిస్టర్ కాంట్రాక్ట్ అండి. గవర్నమెంట్ మా ఈ గారి పేరు కూడా వైపీసీ చౌదరి గారు నాకు రిజిస్టర్ చేసింది. బాపట్ల ఆయనకు అప్పుడే 100 ఎకరాలు భూములు ఉండేవి. వైపిచ్చే చౌదరి గారు, ఎడ్యుకేషన్ ఇంజనీర్ గారు 1972 హిల్ కాలనీలో నాకు క్లాస్ 4 రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఆ రోజుల్లో 50,000 రూపీస్ వాల్యూ. నేను 1980 కల్లా క్లాస్ 1 కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాను. అయ్యా 1998లో స్పెషల్ క్లాస్ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాను. అట్లాగా మనం ఏమిటంటే, నేను ఒక మందు తాగను, ఏమండి నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా చాలా కాలం అయిపోయింది, మానేశాను. ఎంతో నిగ్ధ శక్తితో మనం ఉండాలి. మనము ప్రభుత్వాలు మనకి ఎన్నో చేస్తున్నవి, ఎన్నో పథకాలు ఇస్తున్నాయి మనకి, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి. అవి మనం సక్రమంగా ఉపయోగించుకోవట్లేదు. సక్రమంగా ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు దళిత బంధువులకు ఒక్కొక్కరు 10 లక్షలు ఇచ్చారు. అంటే ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు, ఇవ్వని వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు, అది వేరే విషయం. ఆయన 3 ఎకరాలు ఇస్తాన్నాడు, ఎగ్గొట్టేశాడు. ఆయన ఏమండి దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాన్నాడు, ఎగ్గొట్టేశాడు. అట్లా మనం ఏమిటంటే మన యొక్క నిగ్రహ శక్తి ఉండాలి మనకి. ఇప్పుడు ఇందాక నారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పారు, జాగ్రత్తగా పొదుపు చేసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నాగార్జున సాగర్లో 250 రూపాయలు జీతం క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీకి. వాళ్ళంతా మన రైట్ బ్యాంక్లోనే కోటీశ్వరులు అయిపోయారు. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ జనం షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఏమైపోయారు, ఇప్పుడు కూడా అప్పులు కడుతూనే ఉన్నారు. ఒక్క 100 రూపాయలు తీసుకుంటే 10 రూపాయలు వడ్డీ కట్టాలి సార్ ముందే. 10 రూపాయలు తీసుకొని 90 రూపాయలు ఇస్తారు వాళ్ళకి. మళ్ళీ ఎవరి నెల 10 రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కూడా పనిచేసి ఒక యూనిట్గా ఉండాలి. షెడ్యూల్ ట్రైబ్, మన షెడ్యూల్ ట్రైబ్ మరి అంబేద్కర్ పుణ్యం అంటారు కదా, వాళ్ళు ఎవరు కనపడరు మనకి. మనం ఆహ్వానిస్తే ఎంతోమంది వస్తున్నారు. కనీసం ఇక్కడ బోలెని తండలు ఉన్నాయి. నా దగ్గర చాలామంది పనులు చేశారు, వర్క్ చేశారు. ఇక్కడ నేను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళాను, వేరే రాజమండ్రి తీసుకెళ్ళాను. అయినా కానీ వాళ్ళు అంబేద్కర్ జయంతి అంటే రారు. ఎందుకని? అంబేద్కర్కి షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఎంత ఉపయోగపడ్డాడో, షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కి ఎంత ఉపయోగపడ్డాడో, షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి కూడా అంతే ఉపయోగపడ్డారు. అంటే సమాజానికి అంతా చేశాడు ఆయన, బోళ్ళంతా చేశాడు. కానీ వీళ్ళ కోసం ఇందాక సారోళ్ళు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళ కోసం ఎక్కువగా శ్రమపడ్డాడు. మేడం గారు కూడా చెప్పారు. అందుకోసమని మనం అందరం కూడా ఐక్యతగా ఉండి మనం ఈ ఫంక్షన్ని అన్ని విషయాల్లో కూడా అందరం కలిసికట్టుగా ఉండి చేయండి. మీరు వేరే వేరే ఫంక్షన్లు చేయండి, యూత్ని పెట్టండి, ఇంకోటి పెట్టండి, ఏదైనా కానీ మనం అందరం కలిసి ఒక యూనిట్గా ఉంటే మనకెంతో సమాజానికి మనం అందరం కూడా బాగుపడతామని మీరంతా మీటింగ్ వచ్చినందుకు మన పెద్దవాళ్ళు సోదరి గారు, నారాయణ రెడ్డి గారు, మేడం గారు వీళ్ళందరూ కూడా
నేను వాళ్ళందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా తల ఉంచి శిరస ఉంచి వాళ్ళకి నమస్కారం చేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. జై జై భీమ్, జై జై భీమ్, జై జై భీమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెప్పారు. సరే, అనివార్య కారణాలు ఏ చిన్న మిస్టేక్స్ జరిగి ఉంటాయి, క్షమించాలి. సభ ముందున్న పెద్దలు, సభా వేదికను ఉన్న పెద్దలు. సరే, ఈ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరిగింది. లేట్ అయినా లేటెస్ట్గా జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి మాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన కట్టా రాజు గారు, ఆండ్రూస్ బాబు గారు, సిహెచ్ శ్రీనివాస్ గారు, పి రాజబాబు గారు, రామచంద్రరావు గారు, ఎస్ చెన్నయ్య గారు, సిహెచ్ ప్రసాద్ గారు, అమృతరావు గారు, ఇలాంటి వాళ్ళు పెద్ద మనసుతో మాకు మంచి బూస్ట్ని ఇచ్చారు ఈ ఫంక్షన్కి. వారికి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏ గారు వారు మీ ప్యానల్లో ఉన్నారు కాబట్టి పార్ట్ ఆఫ్ ది మెయిన్ పార్ట్ ఆయన. సో సారీ మూర్తి గారు, క్షమించండి. హెడ్ ఆఫ్ ది బాస్ మూర్తి గారు, క్షమించండి. టిజే నరసింహమూర్తి గారికి థ్యాంక్స్ సార్. ఇప్పుడు మన అతిథులకి సన్మానించాలని మేము అనుకున్నాము. ఆ సన్మానం ఫస్ట్ మేడం గారిని, ఎందుకంటే శ్రీ గారు కాబట్టి వారిని ముందుగా మనం గౌరవించాలని మనం చేస్తున్నాము. అమ్మా, మీరు పాప, ఈ పాప, మీరు ముగ్గురు మాట్లాడక అమూల్యమైన వెలివాడల మాత్రమే వెలిసెర బొమ్మ, ప్రతి వాడన నిలుపగలిగే యోధులే రమ్మా. ఒక వాడకి పరిమితమా అంబేద్కరుడు, ప్రతి వాడికి హక్కులను పంచిన వాడు. తను రాసిండు రాజ్యాంగం దేశం కోసం, తను చేసిండు పోరాటం అందరి కోసం. తను రాసిండు రాజ్యాంగం దేశం కోసం, తను చేసిండు పోరాటం అందరి కోసం. చీకటిని తరిమేసి వెలుగైనాడు. జై భీమ్, జై భీమ్ జనగుండె నినాదం, అందరం ఒకటై గెలవాలి సమాజం. జై భీమ్, జై భీమ్ ఒక యుద్ధ నినాదం, అందరి కోసం గది పోరు ప్రవాహం. అయితే ఇక్కడ పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక మాట చెప్పాలి. నేను 2 విషయాలు ఎందుకు మాట్లాడానంటే, పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలకి జీవితంలో పైకి రావాలి అంటే కష్టపడి చదువుకొని పైకి రావడం ఒకటే మార్గము. కష్టపడి చదువుకోవాలి. అందుకే అంబేద్కర్ గారి జీవితంలో నేను అది స్ట్రెస్ చేశాను. కష్టపడి చదువుకుంటే అప్పుడు ఆయనకి అవకాశాలు లేవు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము ఇందాక లక్ష్మీ గారు అన్నట్లు ఎన్నెన్నో అవకాశాలు ఇస్తూ ఉన్నది. హాస్టళ్ళు పెట్టింది, స్కూళ్ళు పెట్టింది, కాలేజీలు పెట్టింది, స్కాలర్షిప్లు పెట్టింది, భోజనం పెడుతున్నది, ఇంకా ఏమంటాము స్టడీ సర్కిల్స్ పెట్టింది, విదేశాలు పంపుతున్నారు. గవర్నమెంటే కాదు, ఈవెన్ ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా ఎవరైనా పిల్లలు పైకి వస్తున్నారు అంటే స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చి మరీ పంపుతున్నారు. అయితే పిల్లల్లో చదువుకునే కుర్రవాళ్ళల్లో తపన ఉండాలి. మీ దగ్గర తపనుండి మనము మంచి క్యారెక్టర్తో మంచి డిసిప్లైన్గా పైకి రావాలి అనే తపన ఉండాలి. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు, చెన్నయ్య గారు అని మా కాలంలో చదువుకొని కొంతకాలం పనిచేశారు. వాళ్ళ అబ్బాయి హర్ష అని ఉన్నాడు, ఈ ఊరు పిల్లవాడు. తను మేము కష్టపడి మా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళు తాడికొండ ఇట్లాంటి అనేక చోట్ల ఉన్న వాళ్ళని పూర్వ విద్యార్థుల్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఈ పిల్లలకి కంప్యూటర్ సైన్స్ పిల్లలకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఏదన్నా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో కాస్త చూసి పెట్టండి అంటే పూనాలో కనుక్కున్నారు. 3-4 తీసుకుంటాం మీ కాలేజీ పిల్లల్ని, కాస్త వాళ్ళు మా టెస్ట్ ఆన్లైన్ హాజరు కావాలా, తర్వాత ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ హాజరు కావాలా, మేము జీతం ఇచ్చి ఇంటర్న్షిప్, మామూలుగా వీళ్ళు ఎదురు ఖర్చు పెట్టి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు రాష్ట్రంలో, మేము ఎదురు జీతం ఇస్తామన్నారు. ఆ మాట చెప్తే సద్వినియోగం చేసుకున్న పిల్లవాడు ఆ కుర్రవాడు ఒక్కడే. క్లాసులో 25 మంది ఉన్నారు. ఒరే కాస్త కష్టపడి జాగ్రత్తగా
అది టెస్ట్ రాయండిరా అంటే సగం మంది నెగ్లిజెంట్గా ఉన్నారు. ఇంటర్వ్యూలో పలానా ఏరియాలో అడుగుతారా బాబు, మీరు కాస్త ప్రిపేర్ అయ్యని సార్లు మేము చెప్తే అప్పుడు కూడా నెగ్లిజెంట్గానే ఉన్నారు. ఈ అబ్బాయి ఒకడే కాలేజీ బరువు నిలిపాడు. ఈ అబ్బాయి ఒకడే ఎందుకు తపన ఉన్నది, మనం కష్టపడాలని. డిగ్రీ చదువుకున్న పిల్లోడు 3rd ఇయర్లోనే పూనాలో 12,000కి, అంటే నీకు చక్కగా నీకు ఉండటానికి తినడానికి ఖర్చులు వచ్చినాయి. తర్వాత అదే కంపెనీ మంచిగా దాదాపు 30,000 పైన జీతంతో ఉద్యోగం ఇచ్చింది. ఈవెన్ బీటెక్ చదువుకొని బయటకు వచ్చేవాడికి కూడా ఆ జీతం లేదు. అయితే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఆ అబ్బాయిని హైలైట్ చేయాలని కాదు, చదువుకునే తపన ఉండాలి, పైకి రావాలనే తపన ఉండాలి, అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. సెల్ ఫోన్ ఏముంది, నీ ఇష్టము, నువ్వు 24 గంటలు సెల్ ఫోన్ చూసుకోవచ్చు. వాడి వాడికో సద్వినియోగం అవుతుంది. ఏది ఆ ఇంటర్నెట్ డేటా ప్రొవైడ్ చేసేవాడికి లాభం వస్తుంది, నీకు కాదు వచ్చేది. ఈ సెల్ ఫోన్ జాడ్యం వదులుకొని మంచి అలవాట్లతో పైకి రావాలనే తపన మీ పిల్లలందరికీ ఉంటుంది. ఆ తపన మీకు పుట్టాలంటే ఇప్పటికిప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది కానీ చేయలేను. అంబేద్కర్ జీవిత చరిత్ర కాపీలు మీకు ఏర్పాటు చేస్తాము. మీరు చదువుకోండి, మీ జీవితంలో ఆటోమేటిక్గా మార్పు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆటోమేటిక్గా మార్పు వస్తుంది. మాకెందుకు మాది కాదు ఆ నినాదం, గని అవగాహన లేకున్నది కొంత సమాజం. రాజ్యాంగం ప్రతిఫలాలు పొందుతూ జనం, అది అంటేందని అడిగే అవివేకుల దేశం. జీవితాన్ని ధారపోసినాడు రమణకై, అవమానాలనుభవించి నిలిచెర బలమై. భావితరాల బతుకులు మార్చుట కొరకై, అనసబడిన వాళ్ళ కొరకు పుట్టెర వెలుగై. నువ్వు చదువుతున్న ఈ చదువు ఆయన రాత, నువ్వు చేసుకునే ఈ నౌకరి ఆయన రాతే, నువ్వు పొందే ఏ పదవైనా ఆయన భిక్షే. జై భీమ్ జై భీమ్ జనగుండె నినాదం, అందరం ఒకటై గెలవాలి సమాజం. జై భీమ్ జై భీమ్ ఒక యుద్ధ నినాదం, అందరి కోసం గది పోరు ప్రవాహం. వర్ధిల్లాలని పిడికిలెత్తరో, జననం జన అజ్ఞానం తొలుచుట కొరకో. జై భీమని గుంతెత్తి నినదించాలో, బడుగు బహుజనులంతా ఏకమవ్వాలో. విశ్వవ్యాప్తమయ్యింది ఆయన ప్రతిమా, నిలువెత్తు కరిగిపోతూ నిలిచిన జన్మ. అడుగడుగున జాతి కొరకు కోరినవాడు, పీడిత జన కోసలనే తరిమినవాడు. ఎంతమంది ఎత్తుకునను జై భీమ్ జెండా, ఎవరో